हेलो बच्चों, स्वागत है तुहाडा एक बार फिर तो अपनी सॉल्वर अकैडमी उत्ते। ईटीटी 994 सुपर प्रिपरेशन चल रही है। सबजैक्ट है साडा इंग्लिश दे विच टॉपिक है साडा आर्टिकल्स भी साडा चल रहा है पार्ट तीजा। अज जिहड़ी तीजी क्लास है आर्टिकल्स दी वो चल रही है। इस क्लास विच असी गल करांगे यूज ऑफ दी, यानी कि दा यूज असी किथे किथे कर सकते हाँ। सो बिना टाइम वेस्ट किते शुरुआत करते हैं अज दी क्लास दी। सो सब तो पहली लाइन है जिहड़ी जुड़ी है डेफिनेट आर्टिकल दी दे बारे। एक कहने का मतलब ये है कि डेफिनेट आर्टिकल है जिहड़ा वो दा है अपना। सो इस करके बच्चों दा प्रयोग है जिहड़ा बिना सोचे समझे करने की कोई जरूरत नहीं होंदी। दा यूज करने तो पहला सानू बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पैंदा है जो तुहाडे सामने है। सो पढ़ के सुणाउंदे हां। कुछ बच्चों द्वारा बिना सोचे समझे वध मात्रा विच दा प्रयोग किया जाता है जो बिल्कुल भी सही नहीं है। सो शुरुआत करते हैं नेक्स्ट। दा प्रयोग उस नाउन तो पहला किया जाता है जो निश्चित होवे, विशेष होवे या जिसकी चर्चा पहला की जा चुकी होवे। यानी कि दा प्रयोग उत्थे किया जा सकता है जिथे कोई चीज़ जिहड़ी नाउन है संज्ञा है अपनी वो निश्चित होवे या फिर विशेष होवे या जिसकी चर्चा पहला की जा चुकी होवे। जिवें एग्जाम्पल देख लो बच्चों। फर्स्ट एग्जाम्पल है अपना आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन्ड कोइनस, द कोइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। सब तो पहला तुसीं देखो इस एग्जाम्पल विच आई फाउंड ए बैग की जिहड़ी चर्चा पहला कर दी असी हुण बैग का जिक्र असी कर चुके हैं। यानी कि आई फाउंड ए बैग, दी बैग चर्चा करने तो बाद दी का प्रयोग होया बैग दे नाल। तुसीं देख सकते हो दी का प्रयोग होया इधर बैग दे नाल। क्योंकि इसकी चर्चा असी पहली लाइन विच कर चुके हाँ। आई फाउंड ए बैग की चर्चा हो चुकी है। चर्चा होने तो बाद दा बैग यानी कि बैग दे नाल जिहड़ा वो दा आर्टिकल्स असी यूज कर लिया। बैग कंटेन्ड ए कोइन, इधर कोइन की चर्चा होगी। फिर उस तो बाद कोइन दे नाल फिर अपना दा दोबारा तो फिर यूज हो गया। दी कोइन वाज मेड ऑफ गोल्ड, पहला बैग की चर्चा हुई, इधर बैग की चर्चा होने तो बाद बैग दे नाल दी यूज हो गया। बैग दे अंदर जिहड़े अपने कोइन सी, दी बैग कंटेन्ड कोइन, बैग दे अंदर साडे कोइन सी, कोइन की चर्चा होगी। नैक्सट लाइन विच कोइन दे नाल अपना दा जिहड़ा वो फिर तो यूज हो गया। आई फाउंड ए बैग, दी बैग कंटेन्ड ए कोइन, दी कोइन वाज मेड ऑफ गोल्ड। पहला चर्चा होने तो बाद अपने दी का प्रयोग असी कर सकते हैं जिहड़ा अपना एग्जाम्पल विच इधर लिखा होया सी, तुसीं चैक कर सकते हो। ये देखो बच्चों चर्चा पहला ही की जा चुकी होवे, यानी कि पहला उस दे बारे गलबात होई होवे तां उस तो नैक्सट लाइन विच असी उस सबजैक्ट दे नाल जिहड़ा दा असी यूज कर सकते हैं। उम्मीद करदा तुसीं समझ गए होने। जेकर ना समझे तो रीकैप विच तुसीं दोबारा इसनूं समझ सकते हो। सैकेंड एग्जाम्पल अपना तुसीं देख लो। सी ब्रॉट ए सिल्क साड़ी का जिहड़ा जिक्र हो गया, चर्चा हो गई। दिस साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, दी साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, पहला चर्चा हुई, चर्चा होने तो बाद साड़ी दे नाल अपना दा की हो गया यूज हो गया। आई बोट ए सिल्क साड़ी, पहला नहीं होया ए लग्या साड़ी तो पहला आई बोट ए सिल्क साड़ी, चर्चा होने तो बाद साड़ी दे नाल दी का प्रयोग असी करना स्टार्ट कर दिता। दी साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली। समझ गए बच्चों। नैक्सट करते हैं। वाक्यां विच ए बैग का प्रयोग करने तो बाद दी बैग प्रयोग किया गया क्योंकि बाद विच बैग पहला तो ही डेफिनेट हो गया सी, यानी कि पहला तो ही निश्चित हो गया सी। ये बात मैं तुहानूं समझा दी। ठीक है, नैक्सट करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री तो पहला ही दी का प्रयोग किया जा सकता है। पहला असी गल करते हैं कंपैरेटिव डिग्री हुंदी की है। तो एक एग्जाम्पल देना, गुड तो बाद बैटर तो बाद बेस्ट, ये तीनों डिग्री ने। जिहड़ी दूजी डिग्री है अपनी कंपैरेटिव डिग्री है वो बैटर है। तीजी डिग्री अपनी बेस्ट है जिहड़ी वो सुपरलेटिव डिग्री है। एक बार फिर तो मैं अपनी गल रिपीट करदा हाँ, गुड बैटर बेस्ट। ठीक है, ये गुड की जिहड़ी दो चेंज होने तो बाद डिग्री तुहाडे सामने आई है बैटर अते बेस्ट।
ਗੁੱਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਡਿਗਰੀ ਆਈਆਂ, ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ, ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਟਰ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਗਏ ਬੱਚੋ? ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੂਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਵਰਕ ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਗੈਟ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਵਰਕ ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਗੈਟ, ਜਿਤਨਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਉਤਨਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਓਗੇ। ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਵਰਕ ਦੀ ਮੋਰ ਯੂ ਗੈਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀ ਆਪਣਾ ਯੂਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੀ ਸੂਨਰ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟਸ ਦੀ ਬੈਟਰ ਇਟ ਇਜ਼, ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਵੇ ਉਨਾ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੀ ਸੂਨਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸੂਨਰ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਟਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੱਲ ਗੁੱਡ ਬੈਟਰ ਬੈਸਟ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਈਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਰੂਲ ਅੱਡ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆ ਦੇਖੋ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਰੂਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜਸਟ। ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਵੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਖਾਲੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੀ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਮੋਸਟ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਗਰਲ, ਜੇਕਰ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਗਲਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਏ ਮੋਸਟ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਰੈਫਰੈਂਸ ਬੁੱਕ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੋਸਟ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੋਸਟ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਪਰਲੇਟਿਵ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਫੋਕਸ ਰੱਖੋ ਬੱਚੋ, ਥੋੜਾ ਫੋਕਸ ਰੱਖੋਗੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫੋਕਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਹੀਓ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਡਾਊਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟਰੋਂਗਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਸਟਰੋਂਗਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਨੋਵਲਸ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਨੋਵਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਦੀ ਬੈਟਰ ਆਫ ਦੀ ਟੂ ਨੋਵਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਲਨਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੈਟਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਦੇਖੋ ਬੱਚੋ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਠਾ ਲਿਓ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਬੋਡੀ ਪਾਰਟਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਗ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੀ ਇਜ਼
ਵਾਉਂਡਡ ਇਨ ਦੀ ਆਰਮ, ਉਸकी ਬਾਜੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਜੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਆਰਮ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਰਾਮ ਹਿਟ ਹਿਮ ਇਨ ਦੀ ਹੈਡ, ਰਾਮ ਨੇ ਉਸਕੇ ਸਿਰ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੈਡ ਆਇਆ ਇੱਧਰ, ਹੈਡ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਜਾਂ ਬੋਡੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਪਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਯੂਜ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋਲਵਰ ਅਕੈਡਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ, ਥਿਉਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ।